Oh, di layar. Dan tatiki kalau enggak. Oh, Masya Allah. Kita izin kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin yang sama-sama kita ta'zimi, yang hadir bersama kita para hufadzul Quran, para penghafal Al-Quran, hadir bersama kita Ustadz Fuad Mughni Al-Hafiz, Ustadz Muslihin LC Al-Hafiz. Beliau ini junior atau senior kami di Mesir dulu. Kemudian antum namanya siapa? Ustadz Agus, bukan Agus Jaya, bukan Al-Hafiz. Antum? Kamal Al-Hafiz. Masya Allah, Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Ini Ustadz Hatta Alarik Al-Hafiz dan asatidz yang lain. Ada Mang Seman dari Afrika, Utsman, fadhal. Ikhwah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah bahwa pada malam hari ini kita hadir dalam rangkaian Maulid Akbar Majelis Al-Imdad di Irsyad wa Ratibul Haddad, yang pada malam hari ini kita akan melaksanakan rangkaian yang pertama, yaitu Sima'an Al-Quran bil Ghaib 30 juz. Sima'an artinya ada satu yang membaca, kemudian yang lain yang menyimak. Kemudian kita bil Ghaib ini artinya yang membaca tanpa melihat mushaf. Artinya beliau-beliau ini adalah orang-orang yang hafal 30 juz Al-Quran. Maka kita berharap dengan kehadiran beliau-beliau menjadi keberkahan yang berlebih dan berterus berlipat ganda bagi majelis kita, Majelis Al-Imdad, juga di lingkungan kita, juga di seluruh bagian Sumatera Selatan, insyaallah. Ikhwan dimuliakan Allah, juga hadir bersama kita teman kita, saudara kita seaqidah, Usman dari Nigeria, yang beliau ini mengambil S2 di IAIQ, Institut Agama Islam, Institut Ilmu Al-Quran Al-Ittifaqiyah. Beliau S1-nya dari Sudan, aslinya dari Nigeria, kemudian melanjutkan di Indralaya. Maka kemudian pada malam hari ini, ikhwan, kita akan mulai proses Sima'an Al-Quran bil Ghaib. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, memberikan donasi, memberikan bantuan, baik harta benda, berupa uang, berupa nasihat, berupa makanan, berupa sarana, alat transportasi dan sebagainya, sehingga rangkaian Majelis Al-Imdad ini bisa berjalan dengan lancar. Wabil khusus pada malam hari ini, bahwa banyak sekali dari donatur yang telah memberikan donasinya berupa baik uang maupun makanan maupun yang lain sebagainya. Yang ini kita doakan dan kita berharap bahwa mudah-mudahan para donatur diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat mereka dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada para hadirin yang ikut mengikuti siaran kami pada malam hari ini, insyaallah kita akan siarkan sampai selesai 30 juz yang nanti kita sekarang sedang disiarkan melalui PSM dari media ofisialnya Habibana Abuya Syukri bin Syahab bersama Saibul Majalis. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khair atas support dari Abuya dan teman-teman PSM semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari berkah. Boleh bercerita sedikit dulu bahwa mengapa kami mengadakan ini dan mengapa kami minta PSM atau Saibul Majalis menyiarkan ini. Karena kita ingin bahwa rangkaian-rangkaian majelis itu tidak sekadar bermaulid, tapi kita juga mensyiarkan Al-Quran. Ada semacam paradigma yang berkembang di masyarakat secara umum di Nusantara ini, Aceh sampai Papua, bahwa kalau maulid, kalau simaan. Maka itu tidak akan terjadi pada kita. Kita berharap bahwa ahli maulid adalah ahli Al-Quran.
pun ahli Al-Quran adalah orang-orang yang senang cinta dengan salawatan atau maulid. Maka Majelis Al-Imdad ingin menjadi percontohan yang kami yakin sebenarnya sudah banyak yang berikan contoh, tapi sedikitnya bahwa Majelis Al-Imdad pengen kita semua mengajak betapa pentingnya simaan tradisi ini, merupakan tradisi yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian tradisi salawatan bermaulid itu juga merupakan tradisi yang sangat baik. Ini merupakan bagian dari kecintaan kita kepada hadratul Rasul SAW. Maka kita berharap dan kita sudah mengazamkan tekad Majelis Al-Imdad, mudah-mudahan juga bisa diikuti oleh semua majalis yang ada di Palembang wabil khusus, bahwa selama maulid maka rangkaian kita adalah hataman 30 juz, kemudian simaan bil ghaib, kemudian selanjutnya juga kita akan mengadakan maulid pun seperti itu. Maka untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengikuti acara ini, maka kami juga mengajak kehadiran antum semua untuk hadir di majelis-majelis maulid yang malam esok akan ada beberapa majelis maulid. Yang pertama tentunya yang akan kita laksanakan Majelis Al-Imdad lil Irsyad wa Ratibul Haddad pada malam besok. Pun malam besok juga maulid juga akan diadakan oleh Muallim Harun Zamzami yang ada di 13 Ulu di Aryad, dekat Aryad. Falyatafaddal, silakan hadir. Kemudian juga besok akan ada ikhtitam Maulid 20. Maka juga ini merupakan Masya Allah syiar dakwah dan Maulidur Rasul. Kemudian juga yang kami tahu juga ada Diyaul Mustafa yang dipimpin, yang diasuh oleh Habibana Al-Habib Ali Barakbah di Kampung Serang. Jadi syukur-syukur bahwa malam ini, malam besok, malam seterusnya bukan 4 maulid tapi 100 maulid di setiap tempat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa syiar maulid itu sudah menjadi sesuatu yang sudah membahana. Nah, di samping dengan syiar maulid, maka kita berharap syiar itu pun kemudian dibarengi dengan syiar simaan Al-Quran insyaAllah. Maka mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebaikan dari acara yang kita lakukan, dan mudah-mudahan juga pahala-pahala kita melaksanakan bacaan Al-Quran simaan 30 juz ini, kemudian pahalanya kita hadiahkan kepada seluruh orang tua kita, seluruh guru-guru kita, orang-orang tua kita yang masih hidup maupun sudah mendahului kita, para guru kita yang telah mengajari, membina, mengenalkan kita huruf dan angka, juga kepada orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Juga kita berharap dengan barokah maulid, barokah simaan khataman Al-Quran, keluarga kita disakinah, mawaddah, warahmahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan anak-anak kita anak yang salihin dan salihat. Pun kita semua yang punya urusan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya hajat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, yang sedang ada permasalahan diberikan jalan keluar yang diridai Allah Subhanahu wa taala, yang masih jomblo mudah-mudahan segera dinikahkan dengan pasangan yang terbaik, yang terbaik untuk agama, dunia dan akhiratnya. Yang sedang punya tunggakan, punya hutang, punya apapun, diberikan jalan keluar rezeki yang banyak sehingga bisa kemudian melunasi hutangnya insyaallah. Ikhwan dimuliakan Allah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali majelis ini dengan sama-sama baca suratul Fatihah. Nawaina fi sima'il Qur'an wa fi tahfidz Qur'an wa fi khatmil Qur'an bil ghaib ala manahu aba'una wa aslafuna wa syakhna salihun. Bi anna Allah Subhanahu wa taala yaj'aluna fi zumratin ladzina yahsyuruhumullah fi zumratin nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا العلم والأموال يحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله يطول عمرنا ويسعدنا في طاعة الله ورسوله وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم رزقا حسيا ومعنويا ويحفظنا وإياكم من الأذيات والبليات والعاهات والمكروهات والأسقام والأمراض والألم على هذه النية وعلى كتب صالحة جامعة شاملة نافعة من خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca salawat Quran dulu 3 kali, setelah itu kita persilahkan kepada Ustadz Atta Larik untuk mulai simaan juz pertama.
صلاة الله والسلام على من أوتي القرآن. صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن. صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن. صلاة الله والسلام حي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Untuk selanjutnya kita persilahkan kepada Ustadz Atta untuk mengambil tempat. Kemudian yang lain silahkan menyimak. Siapkan mushafnya masing-masing. Kemudian yang tidak memegang mushaf mungkin bisa membuka mushaf Al-Quran digitalnya. Silakan. Dan selanjutnya minta izin dulu bahwa tamu-tamu kita akan makan malam bersama dulu dikarenakan beliau-beliau ini belum makan dari tadi. Baik, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا
أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منا شفاعة ولا يؤخذ منا عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر
ونغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. ولا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين
وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم وفريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يؤمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله
يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو نوسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على